Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Hello, I welcome you to my YouTube channel. හොඳයි. අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ තවත් නිපාත පද පාඩමක්. නිපාත පද පාඩමේ 8 වෙනි පාඩමයි අද දවසේදී අපි කරන්න යන්නේ. Today we are going to do the lesson 8 of prepositions. නිපාත පද පාඩමේ 8 වෙනි පාඩම. among. among කියන එක අපි භාවිත කරන්නේ අතර කියලා කියන්න. දෙදෙනෙකුට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අතර කියලා කියන්න අපි මේ among කියන වචනය භාවිත කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් අදත් අපි පාඩම පටන් ගන්න මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න subscribe කරලම පාඩම පටන් ගමු. හොඳයි. අපි බලමු මේ among යෙදෙන අවස්ථා කීපයක්. We use this preposition to talk about someone or something is in the middle of or surrounded by other things or other people. විවිධ දෑ හෝ විවිධ පුද්ගලයන් අතර හෝ මධ්‍යයේ ඇති යම් දෙයක් ගැන හෝ යම් කෙනෙක් ගැන සඳහන් කිරීමේදී මෙම among යන නිපාත පදය භාවිත කරනවා. බලන්න. We distributed the food parcels among the poor villagers. We distributed the food parcels among the poor villagers. අපි දුප්පත් ගැමියන් අතර කෑම පාර්සල් බෙදා දුනිමු. We distributed the food parcels among the poor villagers. අපි දුප්පත් ගැමියන් අතර කෑම පාර්සල් බෙදා දුනිමු. We distributed the food parcels among the poor villagers. we කියන්නේ අපි මේක past tense වාක්‍යයක්. distribute කියන එකේ අතීතය distributed බෙදා දුන්නා. the food parcels කෑම පාර්සල් අන්න දැන් ගොඩක් දෙනෙක් නිසා among කියලා කියනවා. among කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් අතර කියන්නේ. එහෙනම් මේ among කියන වචනයයි අපි අද ඉගෙන ගන්නේ. among the poor villagers. දුප්පත් ගැමියන් අතර අපි කෑම පාර්සල් බෙදා දුනිමි. We distributed the food parcels among the poor villagers. අපි දුප්පත් ගැමියන් අතර කෑම පාර්සල් බෙදා දුනිමු. We distributed the food parcels among the poor villagers. මේ බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව. They divided the property among themselves. They divided the property among themselves. They divided the property among themselves. ඔහු දේපල ඔවුනොවුන් අතර බෙදාගත්ත. They divided the property among themselves. They own divided බෙදාගත්තා. The property දේපල among themselves. එතකොට මෙතනත් among කියලා කියන්නේ අතර කියලා කියන්නේ. මේ among යෙදෙන්නේ නිතරම ගොඩක් දෙනෙක් අතර කියන්නේ. ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න. right. අපි යමු ඊළඟ එකට. The government distributed textbooks among the school children. The government distributed textbooks among the school children. The government distributed textbooks among the school children. The government රජය distributed බෙදා දුන්නා textbooks. textbooks කියන්නේ පෙළපොත්. The government distributed textbooks among the school children. පාසල් ළමුන් අතර. The government distributed textbooks among the school children. The government distributed textbooks among the school children. එතකොට එතන the government කියන්නේ රජය distributed බෙදා දුන්නා textbooks පෙළපොත් among අතර. එතනත් ගොඩක් දෙනෙක් අතර නිසා among කියන එක යොදා ගන්නවා. The school children පාසල් ළමුන් අතර. පාසල් ළමුන් ගොඩක් නිසා among කියන එක යොදා ගන්නවා. එහෙමනම් නැවතත් බලන්න. The government distributed textbooks among the school children. රජය පාසල් ළමුන් අතර පෙළපොත් බෙදා දුනි. The government distributed textbooks among the school children. Now let's come to the next one. මේ බලන්න. That village was situated among the hills. That village was situated among the hills. That village කියන්නේ ඒ ගම. Was situated. මෙතන මේ ගම ගැනනේ කියන්නේ. එතකොට ඒකේ හින්දා ඒක පැසිව් ස්වරූපෙන් දෙන was situated.
පිහිටලා තිබුණා. was කියන්නේ තිබුණා, පිහිටලා situated. That village was situated among the hills. Among the hills. Among කියන්නේ අතර. Among the hills කියන්නේ කඳු අතර. එතකොට බලන්න නැවතත්. That village was situated among the hills. ඒ ගම කඳු අතර පිහිටියේය. That village was situated among the hills. හොඳයි අපි යමු ඊළඟ එකට. මේ බලන්න. Badula lies among the mountains. බදුල්ල lies among the mountains. බදුල්ල පිහිටලා තියෙනවා. lies කියන වචනෙත් අපි යොදා ගන්නවා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. බදුල්ල lies among the mountains. බදුල්ල පිහිටා ඇත්තේ කඳු වැටි අතරේය. Badula lies among the mountains. ඒ කියන්නේ කඳු ගොඩක් මැද්දේ තමයි බදුල්ල නගරේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ කියනකොට lies කියන වචනේ lie කියන එක ඒක වචන කරනවා බදුල්ල ඒක වචනයක් නිසා. බදුල්ල lies among the mountains. ඉතින් මේ විවිධ වචන ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ සමහර වෙලාවට situated කිව්වට සමහර වෙලාවට lie කියන වචනේ යමක් පොතපත කියවදී දැක්කොත් ඔබට තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසායි. ඒකින්ද හොඳින් ඉගෙන ගන්න. බදුල්ල lies among the mountains. බදුල්ල කඳු අතර පිහිටා ඇත. ඊළඟ එක බලන්න. Mother Theresa had been working among the destitute for over a decade. Mother Teresa had been working among the destitute for over a decade. බලමු තේරුම. දැන් සිංහල තේරුම නම් තෙරේසා මෞතුමිය දශකයකට අධික කාලයක් අනාථ වූවන් අතර වැඩ කරමින් සිටියාය. ඒතර අපි කියනවා Mother Theresa had been working among the destitute for over a decade. Mother Teresa මෞතුමිය. ඊළඟට මේ කාලයක් තිස්සේ කර හිටිය දෙයක් කියද්දී අපි යොදාගන්නේ perfect continuous past tense වලින්. had been working. had been working කියන්නේ සේවය කරමින්, වැඩ කරමින් ඉඳලා තිබුණා. among අතර the destitute. the destitute කියන්නේ අනාථ වෙච්ච අය. destitute කියන්නේ කෑම බීම ඉන්න තැනක් නැති අනාථ වෙච්ච කියන තමයි destitute. ඉතින් ඒක විශේෂණ පදයක්. ඇත්තටම විශේෂණ පදයට මුලින් ද දාපු නිසායි මේක නාම පදයක් බවට පත් උනේ. දැන් අර හරියට poor කිව්වා වගේ. poor කියන්නේ දුප්පත්. ඒ වුණාට the poor කියලා දැම්මොත් එතන තේරුම හැදෙනවා දුප්පත් අය කියලා. rich පොහොසත්, හැබැයි the rich පොහොසත් අය. ඒ වගේ destitute කියන්නේ ඉන්න කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙයක් නැති අනාථ වූ කියන්නේ. එතකොට the destitute කියන්නේ අනාථ වූවන්. එහෙනම් among the destitute අනාථ වූවන් අතර for over a decade. for over a decade කියන්නේ දශකයකට අධික කාලයක්. over කියන්නේ අධික කියන්නේ. එහෙනම් නැවතත් බලන්න වාක්‍යය. Now look at the sentence again. Mother Teresa had been working among the destitute for over a decade. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍යය. The birds flew among the branches. The birds flew among the branches. The birds කුරුල්ලෝ පක්ෂීන්. flew කියන්නේ පියාඹුවා. fly පියාඹනවා, flew පියාඹුවා. among the branches අතු අතර. among the branches කියන්නේ අතු අතර. එහෙනම් The birds flew among the branches. the birds flew among the branches කියන්නේ කුරුල්ලෝ අතු අතර පියාඹූහ. The birds flew among the branches. Now read the next sentence. දැන් කියවන්න ඊළඟ වාක්‍යය. It is better to live among wild beasts than among these people. It is better to live among wild beasts than among these people. මේ මිනිසුන් අතර ජීවත් වෙනවට වඩා වනසතුන් අතර ජීවත් වීම හොඳයි. It is better to live among wild beasts than among these people. මේ මිනිසුන් අතර ජීවත් වෙනවට වඩා වනසතුන් අතර ජීවත් වීම හොඳය. It is better to live among wild beasts than among these people. It is better කියන්නේ වඩා හොඳයි. To live ජීවත් වෙන එක. among කියන්නේ අතර, among wild beasts වනසතුන්. It is better to live among wild beasts කියන්නේ එතකොට වනසතුන් අතර ජීවත් වෙන එක වැඩිය හොඳයි than ඊට වඩා අපි than කියන එක යොදා ගන්නවානේ comparison වලදී than among these people මේ මිනිස්සු අතර ඉන්නවට වඩා. It is better to live among wild beasts than among these people.
than among these people. මේ මිනිස්සු අතර ඉන්නවට වඩා. එහෙමනම් ඔන්න ඔබට පැහැදිලි ඇති among wild bees වන සතුන් අතර among these people මේ මිනිසුන් අතර. It is better to live among wild beasts than among these people. And next one is They settled the problem among themselves. they settled the problem among themselves. ඔහු ගැටලුව ඔවුනොවුන් අතර විසඳගත්ත. They settled the problem among themselves. තර මෙතනත් simple past වාක්‍යයක් they කියන්නේ ඔවුන් settle කියන්නේ විසඳගත්තා. they settled ඔවුන් විසඳගත්තා the problem. the problem කියන්නේ ප්‍රශ්නය among themselves ඔවුනොවුන් අතර. එතකොට අපි බොහෝ දෙනෙක් අතර දෙන්නෙකුට වැඩි සංඛ්‍යා. අපි දන්නවා දෙන්නෙක් නම් අපි යොදාගන්නේ between කියන වචනය. දෙදෙනෙක් අතර නම් between. නමුත් දෙන්නෙකුට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ගැන කියද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම යොදාගන්නේ among කියන නිපාත පදය. So learn this. They settled the problem among themselves. They settled the problem among themselves. ඔවුන් ප්‍රශ්නය ඔවුනොවුන් අතර විසඳා ගත්ත. They settled the problem among themselves. ඔවුහු ගැටලුව ඔවුනොවුන් අතර විසඳා ගත්ත. They settled the problem among themselves. Now let's look at the sentence again. ඔවුහු ගැටලුව ඔවුනොවුන් අතරම විසඳා ගත්ත. They settled the problem among themselves. Next one. Colombo harbour is among the best harbours in the world. Colombo harbour is among the best harbours in the world. ලෝකයේ හොඳම වරායන් අතර කොළඹ වරායද වේ. Colombo harbour is among the best harbours in the world. Colombo harbour කොළඹ වරාය is තියෙනවා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් තියෙනවා among අතර the best harbours in the world. ලෝකයේ තියෙන in the world කියන ලෝකයේ හොඳම වරායවල් අතර තියෙන එකක් තමයි කොළඹ වරාය. ඒතර අපි සිංහලයේදී නම් ගන්නවා ලෝකයේ හොඳම වරායන් අතර කොළඹ වරායද වේ. වේ තිබේ ඇත කියන්න තමයි is එක අරන් තියෙන්නේ. ඒතර අපි අද ඉගෙන ගන්නේ among කියන වචනය ඒ අර ගොඩක් දේවල් අතර කියන්නේ. ලෝකේ තියෙන හොඳම වරායවල් අතර කියන්නේ. Colombo harbour is among the best harbours in the world. Colombo harbour is among the best harbours in the world. හොඳයි. අපි ගමු තවත් එකක්. මේ බලන්න. Among those absent were Raja and Rani. Among those absent were Raja and Rani. Among those absent. ඒතොර මෙතන among those කියන්නේ අය අතර කියන්නේ. පටන් ගත්තේ among වලින්. Among those absent නොපැමිණි අය අතර. were කියන්නේ හිටියා. උනා Raja and Rani. Among those absent were Raja and Rani. රාජයි රාණී දෙන්නත් උනා ආවේ නැති අය අතර. ඒ දෙන්නත් හිටියා කියන එකයි. අපි දන්නවනේ ඇම්මිසා ඉන්නවා තියෙනවා කියන්නේ සිටිනවා කියන්නේ. එතකොට were කියන්නේ අතීතේ. එහෙනම් among those absent නොපැමිණි අය අතර those කියන්නේ අය කියන්නේ. among අතර මොන අතරද? those අය අතර. මොන අයද? absent. among those absent නොපැමිණි අය අතර were හිටියා උනා Raja and Rani. Rajai Rani. Among those absent were Raja and Rani. ඔන්න එහෙමනම් අද දවසේ මම ඔබට නිපාත පද පාඩම යටතේ ඉගැන්නුවේ among කියන වචනය වාක්‍යවල යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගත්ත among කියන නිපාත පදයක් නිවැරදිව දැන් ඔබට යොදන්න පුළුවන්. තව කීප වතාවක් මේ උදාහරණ වාක්‍ය ලියාගෙන හරි නැවත වතාවක් බලලා හොඳින් මතකයේ තියාගෙන. එහෙමනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්න මොහොතේ අදත් වෙනද වගේම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගේ channel එක තාම ඔබ subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මාත් එක්කලා දිගටම රැඳිලා ඉන්න bell icon එකත් click කරන්න. එහෙමනම් අදට සමුගන්නවා යලිත් වතාවක් තවත් නිපාත පද පාඩමකින් ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙමි. Goodbye and good luck.